મહાતીર્થે 99 યાત્રામાં 241 યાત્રિકો ભાવભેર જોડાયા। શ્રી ગિરનાર મહાતીર્થે ગિરનાર 99 યાત્રા સમિતિ તથા સંઘપતિ પરિવાર દ્વારા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી કવિન્દ્ર સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબની શુભ પાવન નિશાળમાં 99 યાત્રાનો વાતે ગાતે પ્રારંભ કરાયો। આજોડ શાસન પ્રભાવક સૂર્યમંત્ર સાધક 25 વર્ષિત अपना आराधक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कविंद्र सागर सुरेश्वरजी महाराज साहेब परम पूज्य मुनिराज श्री कल्पतरु सागरजी महाराज साहेब आदि श्रमण श्रमणी वृंद जूनागढ़ गिरनार पावन धराव पर पधारता गिरनार 99 यात्रा समिति तथा संघपति परिवारों 99 यात्रा आराधकों तथा विशाल संख्या में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं द्वारा तेमनुं भव्याति भव्य सामयूं करायुं। शिरोमणी संघपतिनो लाभ प्रवीणाबेन अमृतभाई गड़ामापर, वासंतीबेन डुंगरसिंह विकमाणी कोटड़ा रोहा, गीताबेन परेश लोढ़ा जखो परिवार, ज्यारे हीरक संघपतिनो लाभ प्रफुल्लाबेन धीरजभाई हरिया शिरडी, श्रीमती सुवादेवी सधरेश्री राणामलजी लालन धोरी मन्ना सिद्धपुर तथा नीताबेन नानालाल गाला कांडाग्रा परिवार तथा सुवर्ण संघपतिनो लाभ विविध दाताश्री परिवारे लीधेल। कांताबा संकुल तथा नेमी जीन धर्मशाला मध्य नित नवा धार्मिक कार्यक्रमों साथे 99 यात्रा तपजप साथे आगळ धपी रही है। नितिनभाई जानी डीसावड़ा संगीतनी रमझट जमावी रह्या छे। कच्छ, गुजरात, मुंबई, देसावर, राजस्थानमांथी 241 यात्रिको 99 यात्रामां जोड़ाया छे। पूज्यश्रीओना गिरनार तीर्थ प्रवेश प्रसंगे शिरोमणी दाताश्रीओ, हीरक दाताश्रीओ, सुवर्ण संघपतिओ, 99 यात्रा लाभार्थी परिवारों, अतिथि श्रेष्ठीवर्यो, कार्यकर भाईओ बहनों, आयोजकों तथा श्रावक श्राविका विशाल संख्या में सामयामां जोड़ाया। कच्छमांथी गिरीशभाई छेड़ा, मयंक छेड़ा, प्रबोध मुनवर, नेमिन खोना, वर्धमान नगर सरपंच रोनित शाह पूज्यश्रीनी स्वागत यात्रा में जोड़ाया। गिरनार 99 यात्रा ने सफल बनावा अमृतभाई गड़ा, कीर्तिभाई हरिया, नरेशभाई केनिया, गिरीशभाई छेड़ा तेमज झवेरबेन, वनिताबेन तथा सर्वे कार्यकरोए भारे जहेमत उठावी। मुंद्रा पोलीस स्टेशन विस्तारमांथी आधारपुरा वगरना लोखंडना भंगार साथे किस्मने पकड़ी पाड़ती लोकल क्राइम ब्रांच पश्चिम कच्छ भुज। श्री चिराग कोरडिया साहेब पोलीस महानिरीक्षक सरहदी रेंज भुज तथा श्री विकास उंडा साहेब पोलीस अधीक्षक श्री पश्चिम कच्छ भुजनाओए जिल्लामां चोरीना વધતા જતા બનાવો અટકાવવા તેમજ આધારપુરા વગરની ચીજવસ્તુની થતી હેરાફેરી રોકવા તથા આવી પ્રવૃત્તિ કરતા ઈસમો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપેલ। જે અનુસંધાને લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી HR જેઠી તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી JB જાદવ નાયર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સ્ટાફને જિલ્લામાં ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરતા ઈસમો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપેલ। જે સૂચના મુજબ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ રાજદીપસિંહ ગોહિલ તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રામજીભાઈ રબારી તથા મહેશભાઈ ચૌહાણ નાઓ મુન્દ્રા તાલુકા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા। दरमियान रामजीभाई रबारी तथा महेशभाई चौहान नाओं ने संयुक्त रीते खानगी राहे बातमी हकीकत मळेल के न्यूपोर्ट रोड पर आवेल नायरा पेट्रोल पंपनी सामे आवेल भंगारनावाड़ामां फरी जुसब कुंभार रहे मोटी भूजपुर तालुका मुंद्रावाड़ाए गैरकायदेसर रीते आधारपुरा वगरना पवन चक्कीमां उपयोगमां लेवाता लोखंडनो भंगार राखेल जे मळे हकीकत अंगे तुरंत ज वर्कआउट करी तपास करता फरीद जुसब कुंभार उमर वर्ष 20 रहे वाकराईवाड़ी विस्तार मोटी भूजपुर तालुका मुंद्रावाड़ो मળી आवेल मजकूरी सम कब्जाना वाड़ामां तपास करता पवन चक्की बनाववामां उपयोगमां लेवाता लोखंडना बोल्ट तथा प्लेट तथा नट बोल्ट तथा सळिया तथा बॉक्स पाइपनो भंगार मળી आवेलो जे बाबते कोई बिल के आधार पुरावा मांगता मजकूरे कोई आधार पुरावा रजू करेल नहीं। જેથી મજકૂરી સમના કબજામાંથી મળ્યા તમામ મુદ્દામાં સકપડતી મિલકત તરીકે BNS કલમ 106 મુજબ કબજે કરી મજકૂરી સમને BNS કલમ 35(1)E મુજબ અટક કરી આગળની કાર્યવાહી સારું મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપવામાં આવેલ છે। પકડાયેલ સામ ફરી જુસબ કુંભાર ઉંમર વર્ષ 20 રહે વાંકરાઈવાડી વિસ્તાર મોટી ભૂજપર તાલુકા મુન્દ્રા। આરોપી પાસેથી પવન ચક્કી બનાવવામાં ઉપયોગ લેવાતા લોખંડના બોલ્ટ प्लेट नट बोल्ट सड़िया तथा बॉक्स पाइपनो भंगार कुल वजन 1600 किलोग्राम कीमत रुपया 1,12,000 नो मुद्दामाल जप्त करवामां आवेल छे। सोशल मीडिया में
ખોટા વ્યક્તિના નામે આઈડી બનાવી એકના ડબલ આપવાની લોભામણી જાહેરાતવાળા વિડીયો બનાવી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવાની કોશિશ કરતા ઇસમને પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સાહેબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી શ્રદ્ધેન્દ્ર ભૂત તથા શ્રી વિકાસ સુંડા સાહેબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી પશ્ચિમ કચ્છ ભુજ નાઓએ સસ્તા સોનાની લાલચ આપતી ગેંગો તથા એકના ડબલ કરી આપવાના ઈરાદાથી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા ઇસમોને પકડી પાડી તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચનાને માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે સૂચનાને માર્ગદર્શન મુજબ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પશ્ચિમ કચ્છ ભુજના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી HR જેઠી તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી JB જાદવ નાઓએ જિલ્લામાં મુખ્ય સમૂહ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં ખોટી આઈડી બનાવી તે મારફતે સોશિયલ મીડિયામાં ભારતીય ચલણી નોટોના અથવા સસ્તા સોનાના બિસ્કિટના વિડીયો બનાવી વાયરલ કરી લોકો સાથે સંપર્ક કેળવી વિશ્વાસમાં લઈ તેઓની સાથે છેતરપિંડી કરતા ઈસમોને પકડી આવા ગુનાઓ બનતા અટકાવવા માટે તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચનાને માર્ગદર્શન આપેલ હોય જે સૂચના મુજબ SI સુરેન્દ્રસિંહ ઝાલા પંકજભાઈ કુશવાહા તથા પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ રણજીતસિંહ જાડેજા રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ દિવ્યરાજસિંહ જાડેજા તથા જયદેવસિંહ જાડેજા તથા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જીવરાજભાઈ ગઢવીનાઓ ભુજ શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા જે દરમિયાન રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ તથા રણજીતસિંહ જાડેજાનાઓના સંયુક્ત રીતે ખાનગી રાહે મળેલ બાતમી હકીકત મળેલ કે સલમાન કુરેશી રહે મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ચોકડી પાસે ભુજવાડો હાલ મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ચોકડી ફાટક પાસે પોતાના કબજાની હ્યુન્ડાઈ i10 GJ12 FF 2947 ફોર વ્હીલર ગાડીમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સમાં ખોટા નામે ફેક આઈડી બનાવી ભારતીય ચલણી નોટોનો વિડીયો બનાવી જેમાં અલગ અલગ પેટીમાં ભારતીય ચલણી નોટોના બંડલ જેમાં પ્રથમ નોટ સાચી અને ત્યારબાદ તમામ ચિલ્ડ્રન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના બંડલો રાખી ₹3 લાખના બદલામાં ₹10 લાખ આપવા સંબંધે લોકોને લલચાવવા માટે લોભામણા વિડીયો બનાવી તે મારફતે તેઓ વિવિધ લોકો સાથે સંપર્ક સાધી લાભ મેળવવાના બહાને વિશ્વાસમાં લઈ છેતરપિંડી કરે છે જે મળેલ હકીકત આધારે તપાસ કરતા મજકૂર ઇસમ મળી આવ્યો અને તેની પાસેથી મળ્યા મોબાઈલમાં સંગરાજ તથા સામજી પટેલ નામની ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ખોટા નામની આઈડી ચાલુ હોય અને તે આઈડીમાં ભારતીય ₹500ની તથા ₹200ની તથા ₹100ની ચલણી નોટોના બંડલોના અલગ અલગ વિડીયો પોસ્ટ કરેલ અને તે વિડીયોમાં કેપ્શનમાં 3 લાખ કા 10 લાખ લોકેશન ગુજરાત આપવાની જાહેરાત બનાવી છેતરપિંડી કરવાના ઈરાદે શેર કરેલો હોય જેથી મજકૂર ઇસમ વિરુદ્ધમાં ભુજ શહેર A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુના રજિસ્ટર નંબર 12/14/2025 ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 62 તથા IT એક્ટ કલમ 66C, 66D મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે પકડાયેલ આરોપી સલમાન સાજિદ કુરેશી ઉંમર વર્ષ 22 રહે તૈબાહ 2 મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ચોકડી પાસે ભુજ હમીરસર તળાવમાં જંપ લાવ્યું ભુજ હમીરસર તળાવ નજીક રાજેન્દ્ર બાગ પુલ પાસે અજાણી મહિલા કોઈ કારણસર પાણીમાં પડી હતી આ બનાવ બનતા ભુજ ફાયર બ્રિગેડ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી જઈ પાણીમાં ગરકાવ થયેલ મહિલાને પાણીમાંથી બહાર કાઢી 108 મારફતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી વધુ વિગત તબીબો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે પરંતુ મહિલા ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા તેનું મૃત્યુ થયું આ રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં ફાયર બ્રિગેડ ટીમના પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા યશપાલસિંહ વાઘેલા અસલમ પટની સુનિલ મકવાણા અને ટ્રેનિંગ સ્ટાફ જોડાયો હતો આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલનું નિવેદન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરખામણી અંગ્રેજો સાથે કરી છેલ્લા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે તેમને અહંકાર થઈ ગયો છે કે અમને કોઈ સત્તા પરથી હટાવી નહીં શકે દંડાથી અશ્રુ ગેસથી લોકોને કાબુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ભાજપ છોડો આંદોલન છેડવામાં આવ્યું હતું નકલી દારૂ ડ્રગ્સ વેચનારને પકડવાની જગ્યા ખેડૂતોને પકડવામાં આવે છે રાજ્યમાં બીજેપી અને કોંગ્રેસ બંને લોકો પાસે વિકલ્પ નહોતો હવે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી વિકલ્પ તરીકે સામે આવી છે તેમ અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું अपने हक मांगने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे गुजरात की क्रूर भाजपा सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े उन लोगों को झूठी FIR करके झूठी धाराएं लगा के गिरफ्तार कर लिया
आज मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए आया था। लगभग 88 किसानों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 42 को बेल मिल गई है और बाकी 46 की बेल लगी हुई है। उम्मीद है कि उन्हें भी जल्दी बेल मिल जाएगी। पूरे गुजरात में जगह जगह नकली शराब बिक रही है। पूरे गुजरात में नशा बिक रहा है खुलेआम। भाजपा सरकार की हिम्मत नहीं है कि उन लोगों को पकड़े। नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जाता, नकली शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ा जाता। जो गरीब किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको झूठी धाराएं लगा के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा सरकार को 30 साल हो गए। उनको ये लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आज जिस तरह से लोगों के मन में डर खत्म होता जा रहा है, भाजपा सरकार लोगों को डर से, डंडे से, आंसू गैस से डरा के लोगों को अपना शासन बनाए हुए। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिले हुए थे। अब लोगों के पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी का विकल्प है। और धीरे धीरे पूरे गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी लोगों के घर घर में जा रही है। केवल 2 साल रह गए हैं। 2 साल के बाद भाजपा सरकार जाने वाली है और जितनी झूठी एफआईआर लोगों के खिलाफ की गई है, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, ये सारी झूठी एफआईआर वापस ली जाएंगी। जो असली दोषी हैं उन लोगों को जेल भेजा जाएगा और जो जेल में लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। आज मैं मांग करता हूं कि जो बचे हुए किसान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष किसान हैं, उन लोगों को तुरंत छोड़ा जाए और भाजपा ये अहंकार तोड़े, और नहीं तो कुदरत अपना न्याय करेगी, लोग अपना न्याय करेंगे। ભુજ તાલુકાના માધાપર ગામે તાંત્રિક વિધિના નામે મહિલા સાથે શારીરિક છેડછાડ કરવાનો પ્રયાસ કરનાર વિશાલ મહારાજ નામના શખ્સને પોલીસે ઝડપી લીધો। પોતે મહારાજ હોવાનું જણાવી નડતર દૂર કરવાની આડમાં આરોપી મહિલાના ઘરે પહોંચ્યો અને મહિલાને અર્ધ બેભાન કરી સંમોહિત કરી કુકર્મનો પ્રયાસ કર્યો। મહિલાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પ્રાથમિક પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોઈ સામાન્ય રીતથી સ્પ્રે છાંટી બેભાન કરી કૃત્ય કરવા વિચાર આવ્યો। આ વ્યક્તિ તરફથી કોઈ બીજા પણ ભોગ બન્યા હોય તો તુરંત જ પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે। ગઈકાલે 7/12/2025 ફરિયાદી બેન માધાપર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી અને પોતાની સાથે બનેલ બનાવ બાબતે જણાવેલ કે માધાપર ખાતે જ વિશાલ મહારાજ તરીકે એક વ્યક્તિ જે રહે છે જલારામ સોસાયટીમાં, એમની પાસે આમને ઘરે થોડીક બીમારી ચાલતી હતી અને નડતર જેવું હતું એવો એમને શક હતો। એટલે આ વિશાલ મહારાજ તાંત્રિક વિધિ કરે છે એટલે એમની પાસે ગયા અને વિશાલ મહારાજે એમને સંમોહન કરી અને અર્ધ બેભાન અવસ્થામાં તેમના કપડાં ઉતારવાની કોશિશ કરતા બેનને ખ્યાલ આવી જતા બેન ત્યાંથી એના મધર સાથે અને બીજા 2 બેન હતા એમની સાથે નીકળી ગયા હતા અને ઘરે આવીને એમના મધરને આખી વાત કરતા તેઓ પોલીસ સ્ટેશને આવી અને પોતાની ફરિયાદ આપેલ। ગુનાની ગંભીરતા સમજી તાત્કાલિક પોલીસે આરોપી વિશાલ મહારાજને હસ્તગત કરેલ, બેનની ફરિયાદ લીધી અને ગુનો BNS 2023ની કલમ 64(1), 75(1)/1 અને 351(3) મુજબ તાત્કાલિક રજીસ્ટર કર્યો અને આરોપીને ઝીણવટભરી પૂછપરછ કરતા કે ભાઈ કોઈ તાંત્રિક વિધિ કરે છે કે કેમ અને આવો બનાવ બનેલ હતો કે કેમ તે પૂછતા આરોપીએ કબૂલ્યું કે ક્રાઇમ પેટ્રોલ સિરીઝ જોઈ
અને આવી ખોટી રીતે વિધિ કરવાના બહાને તેઓ કોઈપણ ભોગ બનનારને બોલાવી અને પરફ્યુમ છે એ પરફ્યુમ છાંટી અને એને અર્ધ બેભાન અવસ્થામાં કરતા હતા, જે અન્વયે આરોપીને તાત્કાલિક પુરાવા આધારે ગઈકાલે જ રાત્રિના ધોરણસર અટક કરેલ છે અને ગુનાની તપાસ હાલે ચાલુમાં છે. આપના માધ્યમથી હું પ્રજામાં એક સંદેશો આપવા માંગીશ કે આ આરોપીના જો કોઈ પણ ભોગ બનેલ હોય તો નિર્ભય રીતે પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ કરવા આવો. અમે તમારી ફરિયાદ લેશું, તમારું નામ પણ ગુપ્ત રાખશું અને આના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરશું. આ સિવાય એક બીજી પણ હું આપના માધ્યમથી અપીલ કરીશ કે મહેરબાની કરી કોઈ પણ વ્યક્તિ અંધશ્રદ્ધામાં આવે નહીં અને આવા તાંત્રિકો જે ખોટી રીતે કોઈને ભરમાવે છે એનામાં ભરમાય નહીં, એવી હું અપીલ કરવા માગું છું. ક્રાઇમ પેટ્રોલ જોઈને તાંત્રિકે આચર્યું કુકર્મ. માધાપરમાં વિશાલ મહારાજ નામના કહેવાતા તાંત્રિકે નડતર દૂર કરવાના બહાને બેહોશ કરી શારીરિક અડપલા કર્યા. યુવતીએ પોલીસ ફરિયાદ કરતા વિશાલ મહારાજ પોલીસ સકંજામાં. અન્ય કોઈ ભોગ બન્યો હોય તો પોલીસને સંપર્ક કરવા કરાઈ અપીલ.